그럼 지금부터 알렉스 켈레니코스 동지를 모시고 연설을 청해 듣도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Thank you very much. 감사합니다, 동지들. Okay, so I've been asked to talk about the relevance of Marxism today. 예, 마르크스주의가 오늘날에 갖는 의미에 대해서 연설해 달라는 요청을 받았습니다. And what I want to do is to show its relevance in a number of different dimensions. 그래서 저는 그 마르크스주의가 오늘날의 의미를 갖는 여러 가지 측면들을 나눠서 살펴보겠습니다. The first is that Marxism involves a theory of the structural contradictions that are inherent in capitalism as an economic system. 첫 번째로 마르크스주의는 그 자본주의가 하나의 경제 체제로서 갖는 그 내재적 모순에 관한 이론입니다. And this is fundamental. The theory of capitalist crises that Marx first develops in Capital and that are developed by later Marxists provides a profound understanding of how capitalist economies behave. 그리고 이 점이 굉장히 근원적인 중요성을 갖는 것입니다. 그 마르크스가 자본론에서 처음 개발했던 그 자본주의 경제 위기 이론과 또 그것을 후대 계승 발전시킨 그 후대 마르크스주의자들이 그 경제 위기 이론은 그 경제 위기를 우리가 이해할 수 있는 아주 중요한 그 틀을 제공합니다. In particular, this analysis shows that economic crises such as the present one aren't accidents or mistakes. They're not just the product of the behavior of stupid politicians or greedy capitalists, although don't get me wrong, there are lots of stupid politicians and greedy capitalists, greedy politicians as well. Rather, they arise from inherent flaws that define the very nature of capitalism. 그리고 이런 막스주의적 경제 분석은 오늘날에 우리가 보고 있는 경제 위기를 이해하는 데도 대단히 중요합니다. 왜냐하면은 그 분석에 따르면 경제 위기라는 것은 단지 어떤 그 멍청한 정치인들과 그 탐욕스러운 자본가들의 탐욕의 결과 또는 그 멍청한 정책의 결과로서 나타난 것이 아니라는 점을 보여주기 때문입니다. 물론 그 정치인들 중에 멍청한 사람들이 넘쳐나고 또 자본가들 중에도 탐욕스러운 사람들 천지이긴 하지만 어쨌든 그들의 그런 그 멍청함이나 탐욕 때문이 아니라 자본주의 어떤 내재적 구조 때문에 거기서 경제 위기가 비롯한다는 것을 보여줍니다. And the great Italian Marxist Antonio Gramsci develops a very important conception of what he calls organic crises. 그리고 이탈리아의 위대한 마르크스주의자인 안토니오 그람시는 그 유기적 위기라는 개념을 발전시켜서 굉장히 중요한 이론적 기여를 했습니다. And organic crises are not normal economic crises, the kind that have happened every few years throughout the history of capitalism. 그리고 이 유기적 위기라는 것은 그 자본주의 역사의 한 3, 4년 주기로 매번 있어왔던, 항상 있어왔던 그런 그 일상적인 위기가 아닙니다. Organic crises are a sign that the underlying structural contradictions of capitalism are taking a form that it's extremely hard to resolve within the framework of the system. 유기적 위기라는 것은 자본주의에 내재된 근원적인 모순 같은 것들이 표출이 되면서 그것을 그 자본주의 틀 내에서 해결하기가 엄청나게 어려운 그런 위기를 말합니다. And therefore organic crises are particularly deep-seated and protracted. 그렇기 때문에 유기적 위기라는 것은 특히나 더 뿌리가 깊고 또 오래 지속되는 경향이 있습니다. Now we're in such an organic crisis today. 오늘날 우리가 보고 있는 위기가 바로 그런 유기적 위기입니다. The American left liberal economist Paul Krugman has described the present crisis as the third depression.
미국의 좌파 자유주의 경제학자인 폴 크루그먼은 그 현재의 위기를 제3차 대공황이라고까지 얘기했습니다. In other words, he's comparing the present crisis to the Great Depression that took place in the last decades of the 19th century. 그러니까 그는 그 오늘날의 경제 위기를 19세기 말의 그 대공황과 비교하고 있는 것입니다. And also to the even greater depression that took place during the 1930s. 그리고 심지어 그 19세기 말보다 더 깊고 심했던 대공황, 즉 1930년대 대공황과도 비교를 하고 있는 것이죠. One thing, incidentally, it's very important to understand about Gramsci is that he's trying to make sense of Marxist politics in the context of the Great Depression of the 1930s. 여기서 그 그람시가 유기적 위기라는 개념을 그 개발한 맥락은 바로 1930년대의 그 대공황이라는 맥락 속에서 그때의 사태를 이해하기 위한 노력이었습니다. And that makes his thought of particular relevance to us today. 그렇기 때문에 그람시의 사상이 오늘날에 특히 더 그 유의성이 있는 것입니다. Now, just before I move on, one other thing to say about organic crises. 그리고 그 다음 주제로 넘어가기 전에 유기적 위기에 대해서 한 가지만 더 말씀드리자면, some people say the present crisis isn't over. Look at how fast China is growing, and to some extent in its wake, other East Asian capitalisms like South Korea are growing. 어떤 사람들은 이렇게 얘기를 합니다. 이번 위기가 사실은 끝났다. 중국이 얼마나 고성장을 하고 있는지를 보라. 그리고 또 중국이 그 자기가 성장하면서 동아시아의 다른 나라들 예컨대 한국 경제 같은 데도 끌어올리고 있다라고 주장합니다. But economic crises, including organic crises, are always uneven. 하지만 그 유기적 위기를 포함한 경제 위기 일반은 항상 불균등합니다. In the 1930s, Japan and a number of other so-called peripheral economies were able to grow quite fast. 그래서 1930년대에도 일본을 포함한 몇몇 소위 주변부 국가들은 상당한 고성장을 누렸습니다. So the fact that one sector of capitalism seems to be relatively robust at the minute doesn't alter the fact that the two most important zones of advanced capitalism, Europe and North America, are still in the grips of the crisis. 그렇기 때문에 그 체제 특정 지역 경제가 잘 나간다고 해서 여전히 자본주의 체제에서 가장 중요한 두 경제 구역인 북미와 유럽이 침체에 빠져 있다는 사실은 변함이 없는 것입니다. There's also a big question mark over how sustainable the Chinese boom is. 또한 중국의 호황이 얼마나 지속 가능한지에 대해서도 그 커다란 의문이 존재합니다. But now I want to move on to look at the second dimension in which Marxism is relevant today. 그렇다면 이제부터는 그 오늘날 마르크스주의가 갖는 의미의 두 번째 측면에 대해서 말씀을 드리겠습니다. And that is as a theory of politics. 즉, 그 마르크스주의는 오늘날 정치 이론으로서 그 의미를 갖습니다. Now this may seem surprising because the conventional view of Marxism is as an economic reductionism. 근데 이렇게 말씀드리면은 고개를 갸우뚱하시는 분들도 계실 수 있는데요. 왜냐하면은 그 종래에는 흔히 마르크스주의 이론이라는 것은 경제적 환원론이다 이런 관점이 팽배했기 때문입니다. Sorry, I'm completely confused because I've been holding my watch upside down, so I don't know how long I've been speaking for, which is bad luck for the chairperson. 제가 시계를 거꾸로 들고 있어가지고 제 시간 계산을 완전히 잘못했는데 그 사회자에게는 죄송하다는 말씀드리겠습니다. Sorry about that. And so people will say, okay, Marxism provides us with an understanding of capitalist crises, but it has nothing to say about politics. 그래서 어떤 사람들은
좋다. 막스주의가 경제 이론으로서는 상당히 쓸모가 있는 게 사실이지만 그렇다 해도 정치에 대해서는 막스주의가 아무런 것도 말해주는 바가 없다라고 얘기하기도 합니다. This is quite wrong, however. 근데 이거는 실제로는 매우 잘못된 생각입니다. Politics is absolutely central to the Marxist tradition. 왜냐하면은 그 막스주의 전통에서 정치는 그 핵심적이라고 할 만큼 엄청나게 중요하기 때문입니다. If we look at the greatest Marxists, Marx himself, Lenin, Trotsky, Gramsci, they're constantly struggling to develop an analysis of and intervene in the central political questions of their day. 그래서 그 가장 위대한 막스주의자들을 보자면은 예컨대 막스 자신이나 레닌, 트로츠키, 그람시 같은 사람들을 보면은 이 사람들은 항상 그 자기 당대 자신들이 직면했던 가장 중요한 정치 문제에 대한 분석과 그에 대한 그 개입을 위해서 분석을 행했던 것입니다. Marx draws a famous distinction between base and superstructure. 막스는 그 토대와 상부 구조라는 아주 유명한 구분을 했습니다. The base is the economy, the foundation on which the superstructure of politics, law and so on arises. 그 여기서 토대라는 것은 그 한 사회의 기초가 되는 경제를 말하는 것이고요. 그 상부 구조라는 것은 그 경제를 기초로 나타나는 그 정치, 법률 등등의 현상들을 말합니다. And people say this shows that Marx thought that what happens in the superstructure is unimportant. 사람들은 이것을 보고 그 상부 구조에서 일어나는 일은 별로 중요하지 않다고 결론 내리기도 했습니다. This is quite wrong. 근데 이건 잘못된 관점입니다. Marx says the superstructure consists in the political, legal and ideological forms where human beings, Marx doesn't use that sexist language, where human beings become conscious of the conflict and fight it out. 왜냐하면 말스 자신이 말했듯이 그 상부 구조라는 것은 바로 사람들이 그 계급 갈등에 눈을 뜨고 그것을 의식하게 되면서 계급 투쟁을 벌이는 어떤 정치적, 법률적, 이데올로기적 장이라고 했기 때문입니다. In other words, the structural contradictions that create crises develop within production, but the resolution of those contradictions takes place crucially at the level of politics. 그래서 비록 어떤 계급 갈등으로 이어지는 그런 경제 위기 자체는 토대에서 일어나지만 그것을 불러들인 모순이 어떻게 해결되느냐는 결국 상부 구조에서의 투쟁에서 결정되는 것입니다. Gramsci says the same thing in slightly different words. 그람시도 이와 비슷한 얘기를 약간 말만 달리해가지고 설명을 합니다. He says that an organic crisis creates the political terrain on which different social forces struggle to impose their solution to the crisis. 그래서 그람시는 유기적 위기는 서로 다른 사회 세력들이 그 위기를 초래한 그 위기에 대한 자기 나름의 해결책을 서로 경쟁적으로 관철시키려 하는 정치적 투쟁의 장을 연다라고 얘기했습니다. And there's absolutely nothing inevitable about which social force will actually master the crisis. 근데 이 과정에서 결국 어떤 사회 세력이 그 위기에 대한 해결책을 관철시키게 되느냐에는 어떠한 그 내재적 필연성도 없습니다. In Gramsci's own case, it was the fascists who won and who sent him to prison. 그람시가 살았던 그 이탈리아의 경우에는 결국에는 파시스트들이 거기서 승리해가지고 그람시 자신도 그 옥고를 치러야 했습니다. And where we are at the present is precisely the struggle between different social forces about how to master the economic crisis. 그리고 오늘날 우리가 경험하고 있는 것도 바로 이 경제 위기에 대한 해결책을 둘러싼 여러 사회 세력들 간의 갈등입니다.
So we have a ruling class offensive which is most advanced in Europe, but we see developing in other parts of the world, for example, the United States as well. 그래서 한편에서는 그 지배계급의 공세가 있습니다. 노동계급에 맞선 공세가 있는데 이것이 유럽에서는 현재로서는 가장 앞서가 있지만 또 미국에서도 진행되고 있습니다. And this offensive essentially consists in trying to use a further dose of neoliberalism in order to stabilize the system. 그리고 이때 이 지배계급의 공세에는 본질적으로 그 체제를 안정하기 위해서 이미 썼던 것보다 더 많은 그 신자유주의적 그 약을 투약하는 것입니다. This is crazy because it was neoliberalism that helped to produce the crisis in the first place, but it's nevertheless what's happening. 물론 이것은 미친 짓입니다. 왜냐하면 애초에 위기의 발생에 일조했던 것이 바로 신자유주의이기도 했기 때문이죠. 근데 그럼에도 불구하고 그들은 그 막무가내로 이렇게 밀어붙이고 있습니다. And most importantly, this offensive is meeting different forms of resistance. 근데 가장 중요한 것은 바로 지배계급의 이러한 공세가 이런저런 형태의 저항에 맞닥뜨리고 있다는 것입니다. The struggles against austerity in Europe, the Arab revolutions, and other phenomena as well. 긴축에 맞선 유럽 노동자 학생들의 투쟁이라던가 또 아랍 혁명이라던가 기타 그 밖에 여러 저항들이 있습니다. This takes me to the third dimension of Marxism's relevance. 이 대목에서 마크스주의가 오늘날 갖는 세 번째 의미를 살펴볼 필요가 있습니다. And this is as a theory of class struggle. 즉 그것은 그 마크스주의가 그 계급 투쟁의 이론으로서 갖는 의미입니다. For Marxists, the class antagonism between capital and wage labor fundamentally structures contemporary societies. 마르크스주의자들이 보기에는 그 오늘날의 사회를 기본적으로 결정짓는 요인은 근원적인 요인은 바로 그 노동과 자본 간의 계급 투쟁입니다. The exploitation of wage labor is, Marx says, the way in which surplus labor is pumped out of the direct producers in capitalism. 임금 노동에 대한 착취야말로 그 마르크스의 표현대로라면은 그 현대 자본주의 사회에서 그 직접 생산자로부터 잉여 가치가 추출되는 방식입니다. But this antagonism isn't always visible. 하지만 이런 그 계급 적대가 노동과 자본 간의 적대가 항상 그 선명히 눈에 보이는 것은 아닙니다. It tends to be displaced and concealed in various ways. 이런 계급 투쟁이 보통은 그 여러 방식으로 은폐되거나 또는 그 전이되어 있습니다. And sometimes, ironically, it can be the capitalists who are clearest about the existence of this antagonism. 그래서 때로는 이런 계급 갈등을 가장 명확히 의식하는 것이 오히려 자본가들일 때도 있습니다. Neoliberalism has essentially been a form of very conscious class struggle on the part of the capitalists. 그래서 신자유주의라는 것도 근본적으로는 지배계급 자본가들이 아주 그 명확하게 계급 의식적으로 추구한 계급 전쟁이었습니다. A class struggle waged in order to increase the rate of exploitation and restore the profitability of capitalism. 즉, 그 노동자들에 대한 착취율을 증가시키고 그러면서 자본의 수익률을 끌어올리기 위한 자본가들이 계급 투쟁이었던 것이죠. But funnily enough, elements on the radical left are much less clear about the centrality of the class antagonism than many capitalists. 근데 흥미롭게도 오히려 급진자파의 상당수가 오히려 자본가들보다도 더 이런 계급 투쟁을 명확하게 의식하지 못합니다. 더 흐릿하게만 의식합니다. They say that the working class is disappearing as a social force. 그래서 그들은 노동계급이 하나의 사회 세력으로서 사라지고 있다고까지 얘기합니다. It's being dissolved by the development of different forms of precarious and informal labor. 그래서 그 다양한 형태의 불안정 노동 또는
그 비공식 부문 노동 같은 것들이 등장하면서 노동 계급이 해체됐다라고 얘기하는 것이죠. According to Michael Hart and Tony Negri, the working class is being replaced as the revolutionary subject by a much more amorphous multitude. 그래서 토니 네그리나 마이클 하트에 따르면은 그 노동 계급보다 훨씬 더 그 무정형의 어떤 다중이라는 세력이 그 역사의 주체로서 노동 계급을 대체하고 있다고 합니다. The first thing to say about this is that the kind of changes in labour that are involved in these arguments represent nothing new. 이에 대한 첫 번째 반론은 그들이 말하는 그 노동 형태의 변화들의 대부분은 사실 거의 새로울 것이 없는 현상이라는 점입니다. So if you read Marx in Capital Volume 1, he has a very detailed analysis which involves showing how wage labour is the indispensable basis of modern industrial capitalism. 그래서 막스의 자본론을 읽어보면은 어째서 임금 노동이 어째서 그 현대 자본주의에서 그 착취를 이뤄내는 아주 필수 불가결한 기제인지에 관한 아주 면밀한 분석이 담겨 있습니다. But Marx also shows that in the capitalism of 19th century Britain, relatively stable forms of wage labour coexist with mass unemployment and various forms of much more precarious casual labour. 근데 그것뿐만 아니라 그 막스가 분석한 내용을 보면은 그 19세기 영국에서 단지 어떤 안정적인 임금 노동, 고용된 노동만 있는 것이 아니라 대량 실업도 그 나란히 공존하고 있고 또 그와 더불어 여러 가지 형태의 비공식 노동들, 훨씬 더 불안정한 노동 형태들도 공존한다는 것을 이미 막스가 분석하고 있었습니다. And in a certain sense, the capitalism of the 21st century, in these respects, resembles and represents a return to the capitalism of the 19th century. 그래서 어떤 점에서는 21세기의 자본주의조차도 어떻게 보면은 그 19세기 자본주의로 회귀한 측면이 있는 것이 사실입니다. But if we look at what happened in the 19th century, the coexistence of stable wage labour and casual labour didn't prevent the development of very militant workers' movements. 근데 19세기에는 그 비록 이처럼 안정적인 노동과 불안정 노동이 공존했음에도 불구하고 아주 전투적인 노동 운동이 등장했었습니다. And often the development of these labour movements involved organising casual workers and transforming their condition into that of relatively stable wage labourers. 그리고 이 19세기 당시 노동 운동이 성취한 것 중 하나도 바로 그 불안정 비공식 부문의 노동자들을 조직해가지고 그들이 그 안정적인 부문의 노동자들과 비슷한 조건을 얻을 수 있도록 하는 것이었습니다. We can see this, for example, with the organisation of dock workers in Britain, the classic casual workers of the 19th century, the classic militant trade unionists of the 20th century. 그리고 이런 사례를 바로 영국의 그 항만 노동자들 사례에서도 볼 수가 있습니다. 항만 노동자들은 그 아주 고전적인 그 불안정 노동자이기도 하면서 또 고전적인 그 전투적 노동 운동의 주체들이기도 했습니다. Now, it's sometimes argued by people who hold the ideas that I'm criticizing that there's a conflict of interest between established workers and workers in precarious and informal jobs. 근데 제가 비판하는 분들은 때로 이렇게 주장하기도 합니다. 그러니까는 안정적인 직장을 가진 노동자들과 그 불안정한 직장을 가진 노동자들 사이에는 이해관계 충돌이 있다. Tony Negri, for example, once called well-organized factory workers kulaks, who were the conservative rich peasants of pre-revolutionary Russia. 토니 네그리는 예컨대
그 잘 조직된 공장 노동자들을 그 쿨락이라고 부르기도 했습니다. 쿨락은 러시아 혁명 이전에 그 상대적으로 부유한 농촌 분홍들을 가리키는 말이었습니다. Now, this is a completely ridiculous argument 근데 이거는 전혀 웃기지도 않는 얘기입니다. because it implies that workers who are well organized and well paid have an interest in other workers being low paid and unorganized. 왜냐면은 이 말이 이런 주장이 갖는 함의는 잘 조직되어 있고 고임금을 받는 노동자들은 다른 노동자들이 더 저임금을 받고 더 고용 안정을 보장받지 못하는 것에 이해관계를 갖고 있다. 그것이 그들에게 이익이다라는 그 함의를 담고 있기 때문입니다. But in fact, the more workers that they are who are casual, on temporary contracts, informal, unorganized, the easier it is for the bosses to force down the wages and the conditions of the well-organized workers. 하지만 진실은 그와 정반대입니다. 오히려 그 고용 계약도 불안정하고 더 임금도 적게 받고 노동 조건도 취약한 이런 노동자들이 많으면 많을수록 상대적으로 더 좋은 조건에 있는 노동자들을 사장들이 공격하기가 더 쉬워지는 것입니다. And in fact, the bosses understand this very well. 그리고 사장들 자신이 바로 이 점을 잘 이해합니다. When they talk about flexible labour markets, what they're talking about is trying to turn all workers into informal and precarious workers. 그래서 저들이 그 노동시장 유연화를 얘기할 때는 사실상 그 모든 노동자들을 불안정 노동자들로 만들겠다는 얘기입니다. Uplifting the whole of the working class, organizing every possible worker, winning stable wages and working conditions for every worker is in the interest of the whole working class, including the organized workers themselves. 그래서 그 노동자들 모두의 조건을 개선시키는 것, 모든 노동자들에게 안정적인 고용 조건과 그 근로 조건과 또 그 고임금을 쟁취해내는 것은 그것은 결국 그 고임금을 받는 노동자들, 안정적인 부문에 종사하는 노동자들에게도 이익인 것입니다. But it's also very important to understand precisely why wage labourers are so important in the struggle against capitalism. 근데 다른 한편으로 어째서 임금 노동자들이 자본주의에 맞선 투쟁에서 그토록 중요한 위치를 차지하는지를 이해하는 것이 중요합니다. Workers are exploited, and that sounds bad. 노동계급은 착취당합니다. 근데 이렇게만 말하면 노동자들이 굉장히 불쌍해 보이죠. And it is bad, but nevertheless there's one thing worse than being exploited, and that's not being exploited. 그래서 그 착취당하는 그 사실만으로 굉장히 안 좋은 것입니다. 하지만 더 안 좋은 것은 그 자본주의 안에서 착취당하지 않는 것이 더 끔찍한 것입니다. Because being exploited means that you create profits for the capitalists. 왜냐하면 착취당하는 사람들은 자본가들을 위해 이윤을 생산해내는데요. That makes the capitalists dependent on you. 그렇게 되면은 자본가들이 그 착취당하는 사람에게 의존하게 된다는 뜻이기 때문입니다. That gives you power when you workers act as a collective over the capitalist. 그리고 그 때문에 자본가들이 노동자에 의존할 수밖에 없기 때문에 노동자들은 자본가와 맞서 싸울 때 힘을 가질 수가 있습니다. Whereas if you're outside the relationship of exploitation, if you are unemployed or in some kind of cooperative or something like that, in the informal sector, you may suffer very much, but you have much less power than workers who are exploited. 반면에 이런 착취와 피착취 관계에 그게 그 안에 끼지도 못한다면 그 바깥에 놓여 있다면은 그건 더 안 좋은 것입니다. 왜냐하면은 그 경우에는 실업자이거나 아니면은 어떤 비공식 부문의 어떤 협동조합 같은 데 있을 수 있는 사람일 텐데 그런 경우에는 그 고통은 고통대로 받으면서
거기에 맞서 싸울 힘은 없기 때문입니다. Of course, there are often situations where workers don't collectively use the power that they have potentially. 물론 그 노동자들이 자신들이 가진 그 집단적인 힘을 사용하지 않는 경우도 많습니다. In Britain, we've lived under the shadow of great defeats that workers experienced back in the 1980s that still weighs on the memory of existing workers. 그래서 영국 같은 경우에는 1980년대 노동계급이 당했던 패배 때문에 그 기억이 워낙 트라우마가 돼가지고 아직까지도 거기서 그 완전히 회복하지 못하고 있습니다. So when I come to South Korea and people tell me, oh, the working class is finished and so on, I'm inclined to laugh. 그래서 그 한국에 계신 분들이 아 노동계급이 이제 끝났다라고 그 얘기하는 걸 제가 들을 때마다 저는 좀 웃음이 나옵니다. It's less than 25 years ago since the Korean working class destroyed the military dictatorship. 한국 노동계급이 군사 정권을 타도한 것이 채 25년도 안 됐기 때문이죠. I'm proud of the achievements of the British working class, but we've never done that. 저도 뭐 영국 노동계급이 지금까지 달성한 것에 대해 자랑스럽게는 생각하지만은 그 영국 노동자들조차 그렇게까지는 못했습니다. So it's important not to confuse a temporary weakening and demoralization of workers with the disappearance of the inherent power that workers have. 그렇기 때문에 노동계급의 일시적인 사기 저하와 약화를 노동계급의 사라짐과 혼동해서는 안 되는 것입니다. The final point on this question is to do with how organized workers can help people in precarious work get organized and improve their position. 이 데모에서 중요한 쟁점은 그렇다면은 안정적인 직장을 가진 노동자들이 어떻게 하면은 불안정한 부문의 노동자들이 스스로 조직화해가지고 그 안정적인 부문의 노동자들과 같은 조건을 쟁취할 수 있도록 할 수 있을까 하는 문제입니다. I work in a university in London. 저는 런던에 있는 대학에서 일합니다. And the cleaners in London universities are a classic example of precarious workers. 그리고 그 런던 대학의 그 청소 노동자들은 그 불안정 노동의 아주 고전적인 사례입니다. They're low paid, casual, they're usually migrant workers, they're often illegal, so they're very vulnerable to the nastiest forms of exploitation. 저임금에다가 정식 그 고용계약도 아니고 또 보통 이민자들인 경우가 많고 또 이민자면서도 불법 이민인 경우도 많습니다. 그렇기 때문에 그 런던 대학의 청소 노동자들은 아주 그 차마 눈 뜨고 못 볼 끔찍한 착취에 시달리는 경우가 많습니다. Recently, one union started a campaign to organize the university cleaners. 근데 최근에 영국의 어떤 노조가 그 대학 청소원들을 조직하기 위한 캠페인을 시작했습니다. And this has been successful in some universities, above all because of the courage and self-organization of the cleaners themselves. 그리고 이 캠페인이 몇몇 대학에서 성공을 거뒀는데요. 그것은 무엇보다도 그 청소원들 자신의 그 용기와 과단성 덕분이었습니다. But it's also these successes have depended upon the support of campus unions that organize faculty and administrative workers. 그런데 또 한 가지 이들의 성공 요인은 바로 대학 노조, 즉 기존의 교강사들이나 또 행정 직원들이 소속돼 있는 그 교직원 노조가 그들을 도와줬기 때문입니다. But we see this kind of unity at a much higher level in Egypt. 근데 이런 유형의 노동자 연대와 단결 이런 것은 그 이집트에서 훨씬 더 높은 수준에서 구현됐습니다. Egypt has appallingly high levels of unemployment. 이집트에는 그 끔찍할 정도로 실업률이 높습니다. It also has very large numbers of people in the so-called informal sector. 그리고 소위 말하는 비공식 부문에 그 엄청난 수의 사람들이 종사하고 있습니다. If you walk around even the relatively prosperous areas of central Cairo,
you see all over the place guys just sitting. 그리고 카이로 시내 비교적 그 번화가를 걸어가 보더라도 그 곳곳에 그냥 사람들이 그냥 길거리에 앉아 있는 것을 볼 수가 있습니다. Because being in the informal sector often means just hanging around in the hope that someone will give you a bit of petty work. 왜냐하면 비공식 부문이라는 것 자체가 그 대부분은 그냥 그 여기저기 빈둥거리면서 누군가가 그 조그만 일이라도 던져주기를 기다리는 그 희망만을 가지고 부질없이 기다리는 일이 대부분이기 때문입니다. But in the revolution, we saw the coming together of the strong, organized workers who have been at the heart of the strike movement of the past few years. 근데 그 이집트 혁명 과정에서는 바로 이런 사람들과 그 이집트 혁명의 핵심 주도 세력이었던 그 조직된 노동자들 사이에 연대가 일어났습니다. With the vast layers of urban poor who aren't integrated into the labour market the way these well-organized workers are. 이런 조직된 노동자들과는 달리 그 전혀 노동시장에 제대로 편입되어 있지 못한 엄청난 수의 도시 빈민들과의 연대와 단결이 이루어졌습니다. I would say that the Egyptian revolution, where the informal sector is an infinitely bigger phenomenon than it is, say, in South Korea or Britain, is a refutation of the idea that there's a conflict between organized workers and the informal workers. 그렇기 때문에 그 한국 같은 것보다 비공식 부문이 그 거의 전혀 비교할 수 없을 정도로 훨씬 더 큰 이집트 같은 나라에서 혁명이 일어났다는 것을 보면은 그것은 그 조직된 노동자들과 미조직 또는 불안정 노동자들 사이에 어떤 모종의 이해관계 갈등이 있다는 그런 주장에 대한 아주 그 확실한 반론이라고 생각합니다. This takes me to the last dimension of Marxism's relevance today. 그렇다면은 오늘날 막스주의가 갖는 마지막 의미에 대해서로 넘어가겠습니다. And that is Marxism as the theory and practice of revolution. 즉, 그 혁명의 이론과 실천으로서의 막스주의입니다. Marx said that socialism is the self-emancipation of the working class. 막스는 사회주의라는 것이 노동계급의 자기 해방이라고 말했습니다. In other words, socialism is something that the workers have to make for themselves. 달리 말하면 사회주의라는 것은 노동계급이 자기 자신을 위해서 스스로 일궈내야 한다는 것이죠. No one can do it for them. 누구도 그들을 대신할 수 없습니다. But this doesn't mean that revolutions are simply spontaneous. 그러나 그렇다고 해서 혁명이 단지 자발적으로만 저절로 일어난다는 얘기는 아닙니다. If we look, so if we take again the case of the Egyptian revolution, this didn't just happen miraculously. 그리고 다시 이집트 혁명의 사례로 돌아가자면은 이집트 혁명도 거의 기적적으로 그냥 하늘에서 떨어진 것이 아니었습니다. In fact, the crucial first demonstration on the 24th of January was organized by a coalition of activists of different political background. 사실 그 이집트 혁명의 아주 중요한 그 스파크가 됐던 1월 24일의 시위도 바로 그 여러 다양한 그 운동 단체들이 활동가들이 그 발의를 해가지고 시작했던 것입니다. Who were politically liberals, left nationalists, revolutionary socialists, and others. 이 활동가들은 뭐 자유주의자들도 있었고 또 그 좌파 민족주의자들도 있었고 또 사회주의자들 등등이 있었습니다. So the revolution started through conscious organization. 즉 이집트 혁명도 그 의식적인 조직, 행동, 개입을 통해서 첫 그 테이프를 끊었던 것입니다. But of course that doesn't explain, those organizations didn't simply create the enormous reaction from the Egyptian masses that gave the revolution its real power. 물론 그 혁명의 진정한
동력은 바로 그 소수의 활동가들이 아니라 거기에 동참한 수많은 이집트 대중들이었습니다. 하지만은 그 수많은 이집트 대중의 호응을 단지 혁명가들이 무에서 유를 창조하듯이 만들어낸 것은 아니었습니다. But this again is precisely what Gramsci talks about when he says that revolutions involve a dialectical interaction between the movement from below and the organizing center. 근데 이것은 정확히 그람시가 분석했던 바를 확인시켜 줍니다. 그람시는 뭐라고 했냐면은 혁명이라는 것은 바로 기층의 자발성과 동력과 그리고 그것을 조직화하는 중앙 사이의 변증법적 상호작용이라고 얘기했습니다. So the self-emancipation of the working class isn't a purely spontaneous process, it requires political organization. 그렇기 때문에 노동계급의 자기해방이라는 것도 순수하게 자발적이고 자동적인 아래로부터의 과정인 것만이 아니라 그에 대한 의식적인 조직화도 필요한 과정인 것입니다. Not necessarily to start things off, as in the case of Egypt. 단지 이집트의 경우에서처럼 그렇게 뭔가 첫 탈을 날리기 위해서만이 아닙니다. Because often movements are initially organized by much more informal groups. 왜냐하면은 흔히 운동이 처음 시작되는 것은 그렇게 누군가 조직된 세력들이 의식적으로 그거를 제안을 해가지고 시작하기보다는 훨씬 더 비공식적인 세력들 사이에서 촉발이 되기도 하기 때문입니다. But because capitalism works systematically to divide and fragment the working class. 근데 조직화가 정작 필요한 가장 중요한 이유는 자본주의가 체계적으로 노동계급의 운동을 분열시키고 파편화시키려 하기 때문입니다. In all sorts of ways, economic, cultural, ideological, capitalism works to prevent workers forming the collective subject that would sweep the system away. 자본주의는 이데올로기적 방식이나 문화적 방식, 경제적 방식 등등을 온갖 방식을 동원해서 노동자들이 스스로 자본주의를 철폐할 수 있는 집단적인 역사적 주체로서 떠오르는 것을 방해합니다. To succeed, workers' struggles need to be centralized in the way in which capitalist power is to match the way that capitalist power is centralized in the state. 그래서 노동계급이 결국 승리하려면은 노동계급의 운동이 중앙 집중화돼야 합니다. 그래야만 자본주의 국가와 지배자들이 중앙 집중화되어 있는 것에 맞대응을 할 수가 있습니다. So political organization is necessary. 그렇기 때문에 정치적 조직화가 필요한 것입니다. Georg Lukács said something very important. He said that organization mediates between theory and practice. 게오르그 루카치는 굉장히 중요한 말을 한마디 했는데요. 이런 말이었습니다. 조직이라는 것은 이론과 실천을 연결시킨다. 그것의 매개 부시를 한다. By that, he meant that in the first place that theory is blind unless it's linked to practice. 그가 의미했던 바는 첫째는 이론이라는 것은 실천으로 이어지지 않는다면은 맹목적인 것일 뿐이다라는 것입니다. You can have as good a theory as you like, but unless it's tested in practice, you can't tell really how useful or valid the theory is. 즉 이론이 아무리 그럴싸해 보이더라도 그것을 실천해서 검증하지 못하면 실험해서 검증하지 못하면은 그것이 얼마나 쓸모가 있는지는 알 수가 없는 것입니다. But equally, practice that isn't informed by theory is equally blind. 근데 마찬가지로 이론 없는 실천은 마찬가지로 맹목적입니다. If you just stumble around trying things without checking the success of what you've tried on the basis of some kind of analysis, you will not succeed in overthrowing capitalism. 그래서 단지 이것저것 시도만 해보고 각각의 시도가 얼마나 성공적이었는지
대한 어떤 이론적 분석이 없다면은 그렇다면은 결국에는 체제를 타도하는데 실패할 것입니다. Political organization binds theory and practice together. 그런데 바로 이 정치 조직이라는 것이 이런 이론과 실천을 하나로 묶어주는 것입니다. Political organization formulates and applies theories. 정치 조직은 그 이론을 정식화하고 그것을 실천에 적용해 봅니다. But it also then modifies the theories depending upon how well they work in practice. 그러면서 그 현실에 적용을 해보면서 그것이 얼마나 잘 먹혀 들어가는지에 따라서 또 이론을 다시 수정하기도 하는 것입니다. That's why democratic discussion and decision making is so important in revolutionary political organization. 바로 그 때문에 혁명적 정치 조직에서는 민주적인 토론과 논쟁이 그토록 중요한 것이죠. There's this caricature of revolutionary organization as just obeying the commands of an all-wise leader. 흔히 그 혁명적 정치 조직이라고 하면은 사람들이 떠올리는 것이 그 어떤 상층의 지도부가 혁명적 지도부가 그 사람들한테 그냥 명령만 내리고 마는 그런 조직을 떠올립니다. But in fact, revolutionary organization needs democratic discussion and decision making, both to formulate the best theory and then to discuss how well applying the theory has gone in practice. 하지만 진실은 그 반대입니다. 혁명적 조직에서야말로 그 이론을 정식화하기 위해서도 그리고 그것이 현실에서 얼마나 잘 적용이 되는지를 제대로 평가하기 위해서도 민주적 토론과 논쟁이 대단히 중요합니다. Now, people sometimes say, if I join an organization, that means I won't be an individual anymore. 때때로 사람들은 내가 조직에 가입하면 난 더 이상 그 개인으로서 살 수 없을 거야 라는 생각을 하기도 합니다. Now, let me assure you, in my experience, revolutionary politics includes some of the most eccentric people I've met in my life. 그래서 그 개인성을, 그 개별성을 상실하지 않을까 하는 두려움이 있는데 제가 장담하건대 제가 만나본 사람들 중에 가장 그 괴짜들 또는 독특한 사람들이 그 혁명적 조직에 가장 많았습니다. So there's absolutely no evidence on my experience that revolutionary organization somehow suppresses individuality. 그래서 적어도 제 경험에 비춰볼 때는 혁명적 조직이라는 것이 그 개인의 개성 같은 것을 억누른다는 증거는 전혀 없습니다. In fact, being part of a collective doesn't destroy individuals. 오히려 그 어떤 집단에 소속되어 있는 것은 개인성 또는 개성을 억누르는 것이 아니라 Being part of a collective organization can make individuals stronger. 오히려 개인들의 역량을 강화시킵니다. If you can think that you can deal with capitalism just as an individual, 만약 여러분이 단지 개인으로서 자본주의에 맞짱 뜰 수 있다고 생각하신다면, but if you just sit at home watching television, following things on the internet, you can become completely demoralized. 만약 그렇게 생각하신다면 단지 집에서 TV나 보고 인터넷 검색만 해보고 하시다가 어느 순간 완전히 사기 저하될 때가 올 것입니다. You can see all these terrible things happening, like this massacre in Norway by a right-wing fanatic, and just think the world is horrible. I can do nothing about it. 왜냐하면 세상에서 온갖 끔찍한 일들이 다 벌어지고 있는데, 예컨대 노르웨이에서 어떤 파시스트 광신도가 사람들 무차별로 죽이는 그런 끔찍한 일들이 벌어지는데, 그런 걸 보면서 세상은 이렇게 역 같은 곳이구나. 근데 내가 할 수 있는 일이 아무것도 없네. 이런 생각이 들 수밖에 없습니다. Or you could be part of a revolutionary organization that seeks to build an anti-fascist movement to smash fascist organization and drive scum like this man back into the gutter. 하지만은 만약 혁명적 사회주의 정당에 가입을 하신다면은, 조직에 가입을 하신다면은 이런
이런 파시스트들의 중동에 맞서는 운동에, 대중운동에 동참하고 그것을 확대시킴으로써 이런 그 파시스트 살인마들을 원래 그들이 있던 자리로 돌려놓을 수 있습니다. I know which I prefer to do. 제가 이 둘 중에 무엇을 선택할지는 자명합니다. So to conclude, we're living at a time which presents extraordinary challenges. 그래서 결론 짓자면은 오늘날 우리는 그 엄청난 난관들이 직면한 그 세상에서 살아가고 있습니다. We're living in a time marked by both profound capitalist crisis and the renewal of revolution. 심원한 자본주의의 위기와 Of revolution. 혁명이 부활하는 시대에 우리는 살고 있습니다. And the question is, where do you want to be in this historical moment? 근데 여러분이 던져봐야 할 질문은 이런 역사적 시기에 여러분은 어느 장소에 계시고 싶으신가입니다. Do you simply want to be observing the way the world is going by? 단지 그 세상이 세계가 돌아가는 모습을 그냥 지켜보고만 있을 것인가? Or do you want to be part of the organized struggle to change the world? 아니면 이 세계를 바꾸기 위한 그 조직화된 투쟁에 동참할 것인가? If you take the second alternative, then Marxist theory and Marxist organization are indispensable. 만약 여러분이 후자를 선택하신다면 막스주의 이론과 막스주의적 실천은 필수적입니다. Thanks very much. 감사합니다. 네, 그러면 자유로운 개성을 가지신 청중 여러분들의 멋진 토론을 기대하겠습니다. 지금부터 청중 토론 시작하겠습니다. 나오신 분 순서대로 발언해 주세요. 200년 전에 노예 해방을 외치면 미친 사람 취급받았습니다. 100년 전에 여자에게 투표권을 달라고 하면 감옥에 집어넣었습니다. 50년 전에 식민지에서 독립운동을 하면 테러리스트로 수배를 당했습니다. 단기적으로 보면 불가능해 보여도 장기적으로 보면 사회는 계속 발전합니다. 그러니 지금 당장 이루어지지 않을 것처럼 보여도 대안이 무엇인가 찾고 이야기를 해야 합니다. 이 말은 바로 장하준이 한 말입니다. 마르크스는 이 말을 보다 분명하게 150년 전에 이야기한 바가 있습니다. 신자유주의가 30년 전에 바로 이 자본주의에 빠져드는 경제위기를 구출하기 위해서 계급 전쟁을 치르면서 노동계급을 패퇴시키면서 탄생했습니다. 막스는 이렇게 얘기했습니다. 물론 알렉스가 얘기했을 수도 있습니다. 제가 중간에 들어와가지고 막스는 이렇게 얘기했습니다. 보호무역 체제는 보수적인 반면에 자유무역 체제는 파괴적이다. 자유무역 체제는 낡은 민족들을 해체하고 부르주아지와 프롤레타리아 사이의 적대를 극대화시킨다. 한마디로 자유무역 체제는 사회혁명을 재촉할 것이다. 이런 혁명적 의미에서만 나는 자유무역을 옹호한다. 바로 30년 전에 신자유주의를 시작했던 바로 이 자본주의의 지배자들이 공경에 빠져 있습니다. 그리고 지금 세계 경제의 가장 커다란 블록이라고 할 수 있는 미국과 유럽과 중국 대륙에서 노동계급의 투쟁이 전진하고 있습니다. 중동의 민중들을 빈곤으로 빠뜨렸던 자본주의는 중동에서 지금 혁명을 맞이하고 있습니다. 전 세계 도처에서 그 가능성이 자라나고 있고 지금 자본주의는 전 지구적인 또 환경 재앙을 낳고 있습니다. 그러나 이 가능성이 자라나는 것에 우리는 주목해야 된다고 생각합니다. 하지만 가능성만으로는 불가능합니다. 이 가능성을 움켜쥐을 피와 살로 된 바로 이 인간들의 물질적인 힘이 매우 중요한 것입니다. 따라서 마르크스주의의 오늘날의 의미는 바로 주체적인 것입니다. 동시에 우리의 변혁의 과제는 한국적인 것만 될 수가 없습니다. 따라서 마르크스주의의 오늘날의 의미는 세계적인 것이어야 할 것입니다. 인간이면 누구나 바라는 것이 있을 것입니다. 누군가는 완전한 사랑을 바랄 것입니다. 또 누군가는 자아 실현을 바랄 것입니다. 누군가는 환경 보호를 원할 것이고 누군가는 빈곤을 제거하는 것을 원할 것입니다. 그러나 현실은 어떻습니까? 이 모두는 한 가지도 제대로 실현되지 못하고 대부분은 좌절되게 마련입니다. 열정적 사랑은 어떻습니까? 처음에 뜨거운 열정으로 시작했던 사랑은 내 집 마련과 육아에 금세 발이 걸리고 맙니다.
뼈 빠지는 고통 속에 바로 직전에 연인이었던 사람이 바로 다음에는 왼수가 되는 것이 지금 자본주의 현실인 것입니다. 뿐만 아닙니다. 간절히 바랐던 장래희망은 어떻습니까? 먼저 첫 번째로 좌절됩니다. 대학 진학에 실패하고 취업에 실패하면 이런 직업은 얻기조차 불가능한 것이 지금의 현실입니다. 이뿐 아닙니다. 이런 직업을 얻고 매우 열정적으로 처음 일을 시작했지만 어느 순간 보면 이것은 더 이상 자신의 희망이 아니라 바로 돈벌이, 이 이상도 이 이하도 아니게 되는 것입니다. 바로 자본주의에서 인간의 운명을 개척하고 선택한다는 것은 바로 말이 안 된다는 것입니다. 지금 우리는 운명을 결정하는 것이 아니라 끌려가고 있습니다. 지금 경제 위기하에서 이런 모습은 더 심해지고 있습니다. 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 고통을 감내하고 일을 열심히 하지만 이것은 오히려 점점 더 자신을 빈곤에 빠뜨리는 것이 지금 양극화와 경제 위기의 현실입니다. 또 있습니다. 기업을 더 확대하려고 매우 열정적으로 기업 활동을 하는 자본가들도 있을 것입니다. 이런 자본가들의 행동은 오히려 경제 위기를 더 심화시키고 있는 것입니다. 결국에 인간이 이런 좌절을 극복하고 진정으로 운명을 선택할 수 있는 유일한 행동이 바로 저는 이런 소외를 낳는 자본주의에 맞서는 선택과 행동이라고 생각합니다. 아랍에서 이 가능성이 지금 확인되고 있습니다. 그동안 억눌려왔던 아랍의 민중들은 바로 이 굴레를 벗고 자신의 운명을 선택하고 한 발 한 발 세계와 자신의 앞길을 개척해가고 있는 것입니다. 한국에서도 가능성이 점점 성장하고 있습니다. 정치 위기와 경제 위기가 전혀 없이 심각합니다. 그래서 등록금 투쟁은 엄청난 지지를 받았고 한진버스라는 한진중공업 노동자 투쟁에 1만 명이 시민들이 연대하는 이런 고무적인 모습을 보여주고 있습니다. 전 세계에서 가능성이 성장하고 있습니다. 그러나 네, 정리해 주세요. 정리해 주세요. 네, 잠시만요. 지금 질문을 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 혁명적인 국제적 사회주의 노동자당에 대해서 어떻게 생각하시고, 긍정적이라면 우리는 왜 어떻게 해야 하는지, 부정적이라면 왜 어떻게 해야 하는지 질문을 해주셨습니다. 네, 그럼 발언 계속 이어서 듣도록 하겠습니다. 예. 마르크스가 안 다룬 분야가 없을 정도로 굉장히 광범한 분야를 다뤘지만 막스 사상의 핵심은 계급투쟁의 사상입니다. 물론 이건 제가 얘기한 게 아니라 러시아 혁명가 레닌이 한 말입니다. 레닌은 막스 사상의 핵심은 계급투쟁이고 동시에 그 승리의 이론이라고도 했습니다. 다시 말해서 막스는 계급투쟁만 말한 것이 아니라 그 계급투쟁이 승리한 결과로 노동자 국가를 건설할 수 있다는 것도 제시했다고 얘기를 했습니다. 그리고 저는 이것이 오늘날 매우 중요한 거라고 생각합니다. 물론 지금 한국에서 진보 진영 내에서도 계급을 말하는 사람들은 많지는 않습니다. 90년대 포스트 모더니즘의 영향 때문에 계급으로부터 왕창 후퇴한 데다가 2000년대 들어와서는 자율주의 영향 때문에 계급이 다중으로 바뀌고 됐습니다. 제 가장 흥미로운 거는 민주노동당 같은 곳에서 지도부들이 자신들의 당을 노동자당이라는 것을 싫어한다는 겁니다. 협소하기 때문에. 근데 통계청의 발표에 따르면 한국의 노동계급은 1700만입니다. 사실 이 1700만 표만 얻어도 민주노동당은 영원히 집권할 수도 있습니다. 그런데도 이 정치 협소하다고 얘기를 할 정도로 후퇴되어 있다는 것이죠. 그러나 계급은 엄연히 존재를 하는 겁니다. 계급이 사라졌다고 지식인들이 말할 때조차도 계급이 사라진 것이 아니라 지식인들이 계급으로부터 도망친 겁니다. 지금 우리는 한진중공업의 조진호와 한진중공업 노동자들의 투쟁을 보고 있습니다.
이건 개인들 간의 싸움이 아닙니다. 조진호는 자본가 계급을 대표합니다. 한진중공업 해고자들은 노동계급입니다. 바로 이 계급 대 계급의 싸움이기 때문에 그토록 많은 사회적 지지와 관심이 있는 겁니다. 여러분들이라면 이웃집에서 개인들이 싸우는데 그토록 희망버스 조직합니까? 그러지는 않거든요. 이건 분명히 계급 대 계급의 전쟁이기 때문에, 전투이기 때문에 그쪽에서 한 편을 응원하기 위해서 이렇게 희망버스가 조직되는 겁니다. 사실 아랍혁명이 굉장히 흥분을 주는 것은 이 혁명에서 노동계급이 중심이 섰다는 겁니다. 2000년대 들어와서도 혁명은 있었습니다. 세르비아에서도 혁명이 있었고 아르헨티나에서도 혁명이 있었습니다. 그러나 이 두 혁명에서는 노동계급이, 특히 조직노동계급이 중심적 구실을 하지 못했습니다. 그래서 그 혁명의 미래와 잠재력이 충분하지 못했던 겁니다. 그러나 이번 아랍혁명은 바로 노동계급이 그 혁명의 중심에 서 있다는 것 때문에 그 혁명의 미래에 대한 잠재력이 굉장히 큰 것입니다. 따라서 저는 막스주의가 부활했다고 하는 것은 바로 이 계급투쟁이 훨씬 더 많은 사람들의 눈에 분명하게 가시화됐다는 것을 뜻합니다. 어떤 학생 동지들이 묻습니다. 학생운동의 전망은 무엇이냐고. 저는 단연코 이 노동계급 투쟁에 연대하는 거라고 생각합니다. 그래서 이달 말에 있는 희망버스에 함께 탔으면 좋겠습니다. 희망버스에 탈 뿐만 아니라 혁명의 기관차에도 저는 함께 타고 갔으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 마르크스주의는 노동계급의 중심성을 아주 강조합니다. 그런데 이런 얘기를 하면 마르크스주의는 사회에 존재하는 다양한 모순들을 무시하고 여성, 성소수자, 인종차별 이런 것들을 무시하기 때문에 결코 이런 사람들에게 대안이 될 수 없다 이런 주장을 많이 듣습니다. 물론 마르크스주의가 이런 다양한 억압들에 다 노동계급만이 겪는다라고 설명하지는 않습니다. 그렇게 주장하는 사람들도 옛날에 있었지만 저는 그런 거는 진정한 마르크스주의라기보다는 좀 조양한 마르크스주의라는 생각이 들고, 진정한 마르크스주의는 이론뿐만 아니라 실천에서 이런 다양한 억압들에 대해서 함께 투쟁해왔던 전통이 있습니다. 저는 근데 이 노동계급 중심성이 무엇을 뜻하는가 했을 때 노동자들만 이런 고통을 당한다는 것이 아니라 이런 고통을 당하는 다른 다양한 사람들 중에서도 노동계급만이 독특한 힘이 있다는 것입니다. 사실 이런 것들을 불신했던 사람들, 예컨대 박승옥 씨처럼 정규직 노동자들은 노동귀족이라고 비난한 사람들은 최근에 보니까 생활협동조합을 꾸려서 그런 방식의 운동을 하고 있습니다. 이런 공동체 운동들이 사실 진보 진영 내에서 많은 지지를 받고 있는데, 물론 그 공동체 운동을 얘기하시는 분들이 얘기하는 가치들은 저는 좋은 게 많다고 생각합니다. 협력을 도모하고 차별이 없고 다양한 이런 생활 방식을 존중하고 그런 건 좋지만, 문제는 자본주의에서 이렇게 착취가 일반화된 이 자본주의에서 개인들이 그런 공동체에 가입함으로써 해방할 수 있다는 것은 저는 환상이라고 생각합니다. 많은 점에서 이런 것들은 19세기의 유토피아 사회주의자들의 이런 실천과 굉장히 닮아 있는데, 유토피아 사회주의자들의 이런 그 생활 방식들은 많은 영감을 주기도 사회주의자들에게 많은 영감을 주기도 했지만, 그것이 노동계급과 억압받는 사람들의 직접적인 투쟁으로 연결되지 못할 때는 굉장히 공상적이거나 때로는 계급투쟁의 어떤 중심성을 흐리는 데 굉장히 저는 중요한 역할을 했다고 생각합니다. 진정한 대안은 노동계급과 억압받는 사람이 단결해서 자신들의 힘을 믿고 투쟁할 때 가능한 것이고, 여기서 결정적인 힘은 이 자본의 노예가 되어 있지만 자본이 의존할 수밖에 없는 계급의 힘이 저는 진정한 그 대안들을 실현할 수 있게 할 거라고 생각합니다. 한국, 우리, 얼마 전에 지금까지도 계속해서 베스트셀러가 되고 있는 책 중에 정의란 무엇인가라고 하는 책이 있습니다. 그 저자가 마이클 샌델이라고 하는 사람이고, 그 사람의 강의가 TV에서 방영이 돼가지고, 제가 유심히, 제가 관심이 많아가지고 봤는데, 그 사람이 막판쯤에 이런 그 점들을 강조를 하더라고요. 즉, 생략을 해서 다 생략하고 말하자면, 이 자전거를 탄다던가, 요리를 만들어 본다던가, 또 몇 가지 예들을 들면서, 이런 거는 책으로만 배울 수가 없다, 당신들이. 이건 직접 해봐야 되는 일이다. 그리고 특히 이렇게 하나하나가 다 다르고 금방금방 변하는 그러한 그 일들은 더더욱이 책으로 변할 수가 없다. 책으로 배울 수가 없다. 그건 뛰어들어서 배워야 한다. 이렇게 얘기했습니다. 제가 경험에 비춰보면은 젊은 동지들이 가장 어려움을 겪는 게 바로 이 전략과 전술에 관한 문제입니다. 그리고 이
대부분 여기서 가로막히고 자율주의자들은 전략과 전술을 아주 경멸하고 그 다음에 마르크스주의, 노동계급의 중심성을 이해하는 마르크스주의자들도 안타깝게도 이 전략과 전술, 특히 공동전선의 전술에 대해서 상당히 부정을 합니다. 근데 저는 동지들에게 그걸 강조를 하고 싶습니다. 전략과 전술인 마르크스주의 정치학의 최고봉인데 이것을 배우려면 다른 도리가 없다. 해봐야 한다. 나폴레옹이 그리고 한 말이 있는데 그걸 레닌이 또한 좋아했었고 그거를 국제사회주의 경영의 창시자 토니 클리프, 이가엘 글룩스타인이라고 하는 팔레스타인 마르크스주의자인데 토니 클리프라는 이름으로 활동을 했습니다. 그 사람들이 뭐라고 다 하나같이 좋아하는 말이 해봐라. 직접 뛰어들어서 해봐라. 그래야만 깨달을 수 있다라고 그렇게 얘기를 했습니다. 저는 동지들에게 먼 발치서 책 보고 인터넷 보고 뭘 보면서 다 마르크스주의 정수를 이해할 수 있다고 착각하지 마시고 함께 마르크스주의자들과 행동을 하면서 뛰어들어서 사건에 뛰어들어서 그걸 통해서 배우기를 특히 또한 마르크스주의를 지지하는 분들에게 노동계급의 중심성을 이라는 그런 고전적 마르크스주의를 지지하는 분들에게도 그렇게 저는 제안을 하겠습니다. 공동전선 전술에 대해서 한번 같이 참여를 해보면서 그래서 마르크스주의의 전략 전술, 정치의 최고봉을 함께 배우자고 제안을 하고 싶습니다. 이번에 막시즘 보면서 저녁 때부터 개막식부터 지금까지 몇 가지 들은 것 중에 그동안 모호했던 것들이 좀 명확해지는 것들이 있었습니다. 특히 여기 알렉스 캘리니코스 교수님이 오셔서 했던 말 중에 모호했던 부분이 명확히 정리되게 됐는데 저 또한 이제 내일이 월요일이라 먹고 사는 문제 때문에 좀 불편하겠죠. 여기 다들 그러실 겁니다. 그동안 금융화에 대한 문제, 금융위기로 인해서 많은 부분들이 문제의 원인을 금융에서 발생한 것처럼 보기도 하고 또한 굉장히 현학적이고 어렵기도 하고 그거를 파악하고 이해하는 게 마치 좀 뭔가 나은 듯한 의견을 갖는 분들도 계실 겁니다. 예전에 어떤 토론회에 가서 그렇게 사고를 하고 포인트를 맞추는 분에 대해서 다소 짜증이 나기도 했었고 이번에는 좀 다른 부분을 들으려고 했는데 아까 연사께서도 마르크스주의는 정치의입니다. 경제만 있는 것이 아니다. 사실은 경제에서 발생한 문제, 사실은 먹고 사는 문제에서 사람들의 분노가 촉발되는데 아까 상부구조라고 했던 계급 갈등이 나타나는 계급투쟁이 벌어지는 정치 법률적 이데올로기 장이라고 하는 부분에 굉장히 좀 연계성을 좀 더 명확히 할 수가 있었습니다. 지금 현재 계급 적대에 대한 부분들은 우리는 계속 고통받고 있지만 선명히 눈에 보이지 않는 게 저들은 계속 이데올로기적인 공격을 하면서 하루하루를 당연한 삶으로 생각하게끔 합니다. 특히나 자본가들이 강고한 계급의식을 갖고 있다는 것 저는 굉장히 동의하고 그 부분을 우리는 놓치지 말아야 될 것 같습니다. 예전에 저도 다함께 회원인데 지구토론회에서 저는 조직에 대한 거라든지 계급에 대한 개별적 갈등을 자본가 계급이 조직한 노동자들을 통해서 조직한 것에 초점을 두고 비유해서 얘기할 때 어떻게 우리 같은 민주적인 조직을 자본가들이 만든 조직에 비교하냐라고 했는데 사실상 적을 알고 싸워야 이길 수 있고 우리의 에너지를 파악할 수 있다고 생각합니다. 만약에 자본가 계급이 자꾸만 얘기하는 거에 현혹이 된다면 급진자판에서도 계급투쟁을 명확히 인식하지 못한다고 지적하셨듯이 노동자들의 자기해방 사상을 포기하는 것이고 그렇다면 우리를 계속 분열시키는 것 중에 하나가 성과급 평가인데 그 부분에 대해서 우리가 분열이 된다면 특히나 또 고소득 노동자들을 방어하지 않는다면 우리는 굉장히 분열하고 유성이나 쌍용이나 한진이나 제1은행 노동자들이나 신문지상에 나오는 급여는 이들은 폭로하고 싶어 합니다. 평균 낸 급여가 우리들의 급여가 아닌데도 신문은 여과 없이 내놓고 있고 사람들은 그걸 당연히 생각합니다. 그리고 얼마 전에 50대의 법인 창업 비율이 늘어난다는데 갈 데 없는 고용 불안이 계속 나타나고 있다는 거죠. 그 부분에서 저는 이번에 삼성역에다 포스터를 붙이고 전단지 200장을 뿌렸습니다. 그러니까 이 세상에 널린 수많은 업종 중에 수많은 노동자들이 종사하고 있습니다. 만약에 거기서 포스터 보고 전단지를 받고 오셨다면은 저한테 연락을 주시거나 그분들과 만나고 싶은 마음이 큽니다. 조직이라는 공간에서 작게 시작하지만 보다
나오시는 동안 질문을 소개해 드리도록 하겠습니다. 조직화된 정치 조직의 운영은 어떤 방식으로 이루어져야 하고 어떤 방식으로 운영할 것인가? 상부 조직과 하부 조직이 존재한다면 평등을 부정하는 상명하복의 명령 계급이 생성될 위험이 있는데 모두가 평등하기 위해서는 조직의 형태가 중요하다고 본다. 대안, 즉 해결책은 무엇이라고 생각하는가? 라는 질문을 주셨습니다. 자본주의의 제목을 일일이 열거하자면 끝이 없을 것입니다. 자본주의가 없어져야 되는 이유를 얘기하자면 아마 오늘 시간을 다 써도 부족할 것입니다. 근데 우린 지금 시간이 없고 저도 지금 바쁩니다. 저는 어제 토론회에서 인간 본성에 대한 토론이 대상황을 열었다는 이야기를 들었습니다. 저는 이 자본주의가 인간성을 어떻게 말살하는지에 대해서 한마디 하고 싶습니다. 제가 20여 년 전에 운동을 처음 시작할 때 역사가 더 나를 무죄로 하리라라는 제목의 법정 최후 진술문을 저는 아주 굉장히 감동 깊게 읽은 적이 있습니다. 그 글에는 혁명가들의 최후 진술문도 들어 있습니다. 근데 저는 지난달 한 달 전에 한 노동운동 활동가의 법정 진술을 아주 감동 깊게 들었습니다. 이 노동자가 바로 그렇게 얘기했습니다. 자본주의가 인간성을 말살한다. 이 노동자는 7년째 해고 생활을 하고 있습니다. 투기자본 론스타가 인수합병을 하면서 대량 해고를 시도했고 이 대량 해고에 맞서서 파업이 벌어졌는데 이 파업을 지도했습니다. 파업을 벌여서 200명 남짓을 자르려고 했는데 그걸 다 막아낸 거죠. 그런데 사측은 희생양을 필요로 했습니다. 그래서 12명을 자르겠다고 그랬습니다. 핵심적인 활동가인 이 노동자 사자를 자르겠다고 했습니다. 그러면서 이간을 시켰습니다. 12명 다 모아놓고 11명에게 따로 불러서 이렇게 말했습니다. 저 주동자 저 사람만 잘리게 만든다면 당신들을 살려주겠다. 자, 그리고 그렇게 공격을 하기 시작하자 노동자들이 모였습니다. 빈 방에 이 한 명의 활동가를 가뒀습니다. 그리고 의자에 묶었습니다. 그리고 쇠사슬로 목을 묶어가지고 개처럼 질질 끌고 갔다고 그럽니다. 이 노동자들은 이 얘기를 들려준 노동자는 법정에서 울먹이면서 이야기했습니다. 그 중에는 자기 15년 지기 친구도 있었다고 그랬습니다. 내 친구를 눈이 벌게지고 비인간처럼 인간성을 상실하게 만든 바로 그 범죄가 자본가들에게 있다는 것입니다. 노동자들을 정리해고하고 그리고 먹고 살기 막막한 벼랑 끝으로 내몰고 이것 때문에 먹고 살기 위해서 인간의 길을 포기해야 되고 배반해야 하는 친구를 배반해야 하는 그런 선택을 항상 시시각각 강요하는 것입니다. 이것이 바로 자본주의입니다. 우리는 인간 본성에 정해져 있지 않다고 생각합니다. 다만 자본주의가 그것을 말살하고 있습니다. 자본주의는 유지 그 자체가 범죄입니다. 이것을 당장 철폐를 해야 합니다. 여러분 오늘 오전에 한 강연에서 한 분이 말씀했습니다. 막시즘이 오면 기운이 난다고 그랬습니다. 그러나 여러분 365일 중에 5일 동안만 기운이 나고 돌아가서 360일 동안 그냥 그저 그렇게 사시면 안 됩니다. 여러분 그렇게 1년에서 5일만 운동한다고 그래서 그게 힘이 늘어나겠습니까? 그렇지 않습니다. 싸워서 이기려면 근육을 키워야 하고 우리가 이 체제를 이 체제에 제대로 도전하고 그래서 노동자들이 해방되는 그런 사회로 나가려면 조직이 확실하게 건설돼야 합니다. 여러분 개인은 무력합니다. 다 함께 가입하십시오. 그리고 함께 싸웁시다. 매우 떨리는데요. 저는 간단히 제 얘기를 하고 싶어서 나왔습니다. 저는 지금 이제 대학원에서 그리고 대학 학부까지 치면 약 12년째 기후변화를 공부하고 있고요. 근데 처음부터 이제 저는 어릴 때 TV 만화에서 뭐 캡틴 플래닛이나 위제트 등을 보면서 지구를 구하고 싶다라는 다소 정말 어린이 같은 생각을 했습니다. 근데 철이 좀 늦게 들어서 그런 생각 계속하면서 대학원도 기후변화를 했고 대학원까지 왔습니다. 근데 제가 들면서 이제 그런 생각을 했습니다. 많은 과학자들이 실제로 과학자들의 역사에 보면은 굴곡이 많습니다. 뭐 아인슈타인 같은 경우 핵무기를 개발했다가 후회해서 나중에 사명도 받아서 세계에 돌아다니고 또 오펜하이머 같은 과학자는 더 지속적으로 맨해튼 프로젝트 참여했다가 나중에 거의 후회해서 말린 비체만 했다고 들었는데요. 그런 거 보면서 난 저러지 말아야지 생각했습니다. 그리고 그렇게 생각하면 되는 줄 알았습니다. 그러나 점차 이렇게 제가 전공을 올라가고 또 어떤 학문의 세계에서 깊이 들어갈수록 정말 지구온난화 복잡하고 내가 할 수 있는 거 없구나. 나는 그냥 전체 과학에서 한 분야에서 데이터를 처리하는 그것도 아시아라는 작은 나라에서 하는 그런 생각밖에 들지 않아서 되게 자괴감이 컸습니다. 그리고 만약 제가 단지 그렇게만 머물러 있었다면 지금쯤 아무것도 하지 못하고 있을 겁니다. 여기도 오지 않았겠죠.
그러나 우연히 다 함께 가입을 하게 되면 제가 훨씬 많은 설득을 알았습니다. 저 정도로 어느 정도 과학을 공부한 사람이라면 충분히 더 많은 사람들에게 지구온난화 심각한다 설명할 수 있다는 것과, 또 저는 이번에 처음으로 올해 막심에서 강연을 했는데 생태학 문제에 대해서 이렇게 강연할 수 있게 된 거는 단지 제가 개인적으로 공부를 해서만이 아니라 주변에 다 함께 동지들이 이런 것들이 필요하다 저런 필요하다 말을 해주고 저한테 끊임없이 책도 쥐어주고 공부도 시키고 힘들기도 했지만 결코 저 혼자서라면 하지 않았을 것입니다. 그런 것들을 할 수 있었기 때문에 저는 더 많이 할 수 있다고 생각하고, 그것도 저는 또 사실 되게 욕심이 많습니다. 지구만 구하고 싶은 것이 아니라 전쟁도 반대하고 싶고 빈곤도 끝내고 싶습니다. 그러나 그런 거를 저 혼자서 한다면은 그냥 사회적 기업에 돈 내고 아니면은 전쟁 반대하는 캠페인에 이렇게 서명만 할 수밖에 없었을 텐데, 어느 순간 제가 그런 것에 저도 정말 신압으로 하다 보니까 제가 서명을 받고 돌아다니기 시작하고 있고, 사람들이 전화하면서 함께 반전 집회 가자. 당연히 그 많은 사람들이 그럼 지구 반대편의 전쟁을 여기서 반대하는데 무슨 일이 생기냐라고 할 때 그걸 설득하려고 하고 설명하려 하고 그런 걸 하게 됐습니다. 그래서 여기 제가 이번에 막상 많은 분들이 혼자 포스트 보신 분들 많던데 꼭 단체에 가입해서 활동하지 말았습니다. 그러나 동시에 그 단체는 수많은 단체가 있지만 다 함께가 더 좋다 강조하고 싶은 하나는, 전 또 동시에 전 되게 가입하기 전에는 제가 이상주의라 생각했습니다. 그리고 이상주의자들은 현실에서 어떤 그 때를 쓰는 사람들 생각했습니다. 현실을 무시하는 사람 생각했습니다. 그리고 다 함께해서 알게 된 것은 현실에 기반해서 가장 현실에 주장한다는 것입니다. 그래서 저는 여러분들이 개인이 아니라 단체로 활동하고 싶으면은 가장 현실적으로 주장하는 단체고 현실적으로 활동하면서 원칙을 견지하는 단체인 다 함께 가입하라 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 질문을 소개해드리겠습니다. 중동의 자스민 혁명은 위키리크스의 활동에 의해서 시작되었다. 위키릭스 같은 집단을 노동자로 보는가? 네그리가 이야기하는 다중이 바로 그런 위키리크스 같은 국제적 집단이 아닐까라는 질문을 전해주셨습니다. 네, 마지막 발언 듣겠습니다. 예, 일단 저는 그 마르크스주의의 역사에 관한 책을 보면은 반복되는 표현이 나옵니다. 뭐냐면은 수많은 사람들이 심지어 막스가 살아있을 때부터 막스주의는 위기에 빠졌다는 얘기가 계속 반복적으로 나왔거든요. 즉 그게 이제 19세기도 있었고 20세기도 있었고 그다음에 최근에도 있었고, 특히나 1991년도 소련하고 동유럽권이 무너진 다음에는 이 정권들이 자신을 마르크스주의로 자처를 했었기 때문에 마르크스주의는 이젠 정말 끝장났다. 이 정말이라는 수식어가 사실 매번 이 이른바 마르크스주의 위기를 말할 때마다 붙었는데, 근데 문제는 뭐냐면은 이게 얼마 되지 않아서 마르크스주의가 다시 또 부활한다는 얘기가 들리면서 우익 언론들이 혀를 끌끌 차는 상황이 지금 20세기부터 오늘날 역사까지 반복되었습니다. 왜 그랬을까 그걸 생각해보면 간단합니다. 왜냐하면은 그들이 설사 마르크스주의는 끝났다고 말할지라도 그 마르크스주의가 분석하고 극복하려고 했던 자본주의 체제의 존재와 그것의 모순은 계속 존재했기 때문입니다. 즉 무슨 말이냐면은 웃긴 일이긴 하지만 마르크스주의가 위기에 처했다고 어느 누군가 선언하는 순간 갑자기 그 제국주의 국가들 간의 전쟁이 일어난다든가, 아니면 역사상 최대의 공황이 일어난다든가, 아니면 어느 순간 노동자들이 끊임없는 고통에 빠진다든가 하는 그들이 예고했던 자본주의가 스스로의 모순을 극복하고 새로운 사회로 가고 있다는 그들의 예상이 완전히 틀린 상황이 계속 펼쳐졌기 때문입니다. 사실 2000년대 중반에도 비슷한 얘기가 있었습니다. 하지만 어떻게 됐습니까? 불과 3년 만에 2008년부터 자본주의는 다시 한번 20세기 중반 이후 가장 최대의 위기에 빠지면서 수많은 사람들을 도탄에 빠뜨리고 그로부터 나갈 아무런 대안을 제시하지 못하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이렇게 마르크스주의가 그것을 분석하고 대안을 제시한다고 그랬을 때 많은 사람들이 얘기를 합니다. 예전에 소련의 경험이라든가 오늘날 중국이라든가 쿠바라든가 북한 같은 사회를 보면은 마르크스주의를 사실은 자신의 대안으로 삼기가 굉장히 꺼려진다는 얘기를 많이 하는 거죠. 그래서 마르크스주의 일부만 수용하면 되는 게 아니냐, 그 대안을 수용하지 않고 이런 얘기를 많이 합니다. 근데 제가 말하고 싶은 것은 만약에 진정으로 마르크스주의 시각에서 이들 사회를 바라본다면 그들 사회는 어떤 마르크스주의적인 원칙에서 만들어진 사회가 아니라 그 반대인 바로 자본주의처럼 노동자들을 착취하고 억누른 바탕에서 바로 그 존재하는 사회라는 것입니다. 사실 이거는 굉장히 명백한 건데, 왜냐하면 사회주의라고, 이 자신의 사회주의라고 할 때 소련이나 오늘날 북한이나 중국을 보면은 그 공장에 한번 들어가서 견학이라도 한번 해볼 기회가 있으면은 자본주의 사회 기업하고 틀린 게 없어요. 공장장이나 아니면 사장이 시키는 대로 노동자는 일해야 되고, 노동자들은 자기가 일하는 노동 과정이라든가 자기가 만든 생산물을 통제할 능력이 전혀 없습니다. 그것은 다 당 관료라든가 아니면 당 관료가 새로 만들어낸 신흥 자본가라든가 아니면 거기서 그걸 관리하는 공장장들이 관리할 뿐이죠. 그리고 이것은 느닷없는 제 주장이 아니라 실제로 바로 이런
엄격히 마르크스주의적 시각에 입각을 해서 사실은 뭐 여기 알렉스 캘리노코스가 속한 국제사회주의 전통에서는 예전에 소련과 같은 스탈린주의 정권들을 어디까지나 또 하나의 변형된 자본주의 형태인 국가자본주의라고 굉장히 설득력 있게 분석을 해냈습니다. 이것이 의미하는 바는 두 가지입니다. 첫 번째는 스스로를 마르크스주의로 내세웠던 이런 정권들의 그런 보여준 추태 때문에 우리가 마르크스주의를 대안으로 받아들인 것을 조금 더 주저할 필요가 없다는 겁니다. 두 번째는 오히려 이들 정권들을 마르크스주의에 말한 것처럼 노동계급이 중심이 돼서 혁명적으로 타도하는 것이 대안이라는 것을 이미 마르크스주의 전통을 제시를 했고, 저는 그것을 First of all, Kyle didn't get the joke that the first speaker from the floor made, so I hope someone will explain it to me afterwards. 예, 먼저 그 통역자가 첫 그 플로어 발언자의 농담을 제대로 통역하지 못해가지고 제가 그 이해를 못했는데 나중에도 누군가가 제 그 설명을 해주셨으면 좋겠습니다. A couple of disagreements. 몇 가지 이견이 있습니다. If I understood him correctly, I didn't agree with the guy who is in favor of free trade. 그 제가 제대로 이해했는지 모르겠지만 아무튼 저는 그 자유무역을 찬성하는 것에 대해서는 그 동의할 수가 없습니다. And it's true that Marx in the 1840s argued in favor of free trade. 막스의 자유무역 찬성을 그런 식으로 해석하는 것에 대해서는 동의할 수가 없는 것입니다. 1840년대에 막스가 그렇게 얘기한 적이 있는 것은 사실입니다. But this just underlines the importance of not having a religious attitude towards people like Marx. 근데 막스가 이런 말을 했다는 사실이야말로 막스의 한마디 한마디를 다 그렇게 종교적 교리처럼 떠받쳐들어서는 안 되는 이유를 보여주는 것입니다. Free trade agreements today are a lever whereby the strongest sections of the capitalist system seek to break open economies in order to exploit the populations of those economies more effectively. 오늘날의 자유무역이라는 것은 바로 강대국들이 더 약소국들을 그 경제를 개방시킴으로써 그 나라 그 노동자들을 더 효과적으로 착취하기 위한 하나의 수단일 뿐입니다. Part of the ideology of neoliberalism is that free trade brings prosperity. 그 신자유주의 이데올로기 중의 그 하나도 바로 자유무역이 세상을 더 부유하게 해준다는 것입니다. But in fact, if you look at the period since trade was liberalized from the 1980s onwards, growth rates have been much slower than they were before. 하지만은 1980년대 이후로 신자유주의가 본격적으로 그 진행된 뒤의 시기를 보면은 오히려 그 이전보다 세계 경제의 성장률이 더 낮았습니다. I also don't agree that that WikiLeaks started off the revolution in Tunisia. 저는 또한 그 위키릭스가 튀니지 혁명을 촉발했다는 주장에도 동의할 수가 없습니다. The Tunisian revolution started when a guy called Mohamed Bouazizi in a small provincial town burnt himself to death because the police had confiscated his stall. 정작 튀니지 혁명이 시작된 것은 모하메드 부아지지라는 청년이 그 경찰이 자기가 노점을 하고 있는데 그 노점 그 판매대를 압수한 것에 항의해 가지고 분신한 것 때문에 시작이 됐습니다. And it was the anger created by this incident that led to protests spreading from town to town throughout Tunisia until they reached the protests reached Tunis, the capital. 그리고 결국 이 청년의 분신에 대한 분노와 항의가 그 튀니지 각지의 마을과 도시로 번져나가고 결국 튀니지 수도인 튀니스로 확산된 것이 결정적으로 그 혁명을 이끈 것이었습니다. And what delivered the death blow to the regime of the president Ben Ali was a general strike. 그리고 마침내 그 튀니지 대통령 벤 알리에게 치명타를 가한 것은 바로 노동자들의 파업이었죠. In fact, the Tunisian revolution
demonstrates the interdependence between the situation of informal workers like Bouazizi and the organized working class. 그래서 오히려 실제로 튀니지 혁명 과정이 보여준 것은 부하지지 같은 그 비공식 부문의 비공식 부문의 사람들하고 또 조직된 노동자들 사이에 상호 의존성을 오히려 더 확실히 보여줬습니다. We should be in favor of the revelation of the secrets of American imperialism. 물론 그 위킬릭스가 미 제국주의의 더러운 비밀들을 폭로한 것은 우리는 환영해야 합니다. And we should certainly defend the efforts of we should, within certain limits arising from the criminal case that he's involved in, defend the founder of WikiLeaks against the efforts of American imperialism to destroy him. 그리고 우리는 그 위킬릭스 창립자가 그 미국의 미 제국주의가 그를 매장시키려는 것에 맞서서 그 창립자를 방어해야 할 것입니다. 물론 그럼에도 그 사람이 그 어산지 그 사람이 그 다른 그 성추문 같은 이유로 기소를 받고 있는 상황에서 그에 대한 어떠한 그 약간의 유보는 필요하겠지만은 어쨌든 미국의 그런 시도에 맞서서는 그를 당연히 방어해야 합니다. But that doesn't mean we should buy into the ideology, which is again part of neoliberalism, that somehow free information dissolves entrenched structures of power. 그러나 그렇다고 해서 우리가 또한 그 신자유주의 또 다른 신화이기도 한 그 어떤 자유로운 정보 흐름이 어떤 그 뿌리 깊이 박힌 권력들을 해체시킬 수 있다는 그런 신자유주의 또 다른 신화를 지지하는 데까지 나아가서는 안 됩니다. There's no substitute for mass struggle and organization. 대중 투쟁과 조직화 이것을 대신할 수 있는 것은 없습니다. I want to correct a misunderstanding. 그리고 다른 한 가지 오해에 대해서 그 해명을 드리겠습니다. Unfortunately, there has not been a general strike in Britain. 그 불행히도 영국에서는 총파업이 없었습니다. There was a big strike of about 800,000 public sector workers organized by several unions at the end of June. 영국에서 그 6월 말에 일어났던 것은 총파업이라기보다는 그 공공부문 노동자 한 80만 명 정도를 여러 노조들이 그 이끌어서 하루 파업을 했던 것입니다. And we are campaigning for the leaders of the trade unions in Britain to set a day on which they will call a general strike against the government's policies. 그리고 영국에서 우리는 노동조합 지도자들이 그 올 가을에 진짜로 총파업을 하도록 날짜를 박으라고 압력을 넣고 있습니다. But unfortunately, there hasn't been a general strike yet. 근데 아직까지는 불행히도 총파업은 없었습니다. But it's certainly true that the important combined trade union action that has taken place so far has been the result, in part, of the efforts of organized revolutionaries. 하지만은 지금까지 그 커다란 그 대중 파업이 그 공공부문 파업이 일어나기까지의 그 영국의 혁명적 사회주의자들이 상당한 기여를 했던 것은 사실입니다. The unions that took part in the strikes are mainly ones where the SWP has a relatively strong base. 그래서 그 6월 30일 파업에 참여했던 노조들은 대개 그 SWP가 상당한 기반을 갖고 있는 노조들이었습니다. But we're still a relatively small force. 그럼에도 SWP는 그 상대적으로 아직은 그 작은 세력입니다. And what we've done is to combine, try to combine pressure from the rank and file and political pressure on the trade union leaders to fight. 그래서 우리가 하려고 했던 것은 그 기층 조합원들, 아래로부터의 기층 조합원들의 압력과 또 노조 지도자들에 대한 정치적 압력을 결합시키려 한 것이었습니다. With united fronts with the more left-wing trade union leaders. 그런 아래로부터의 압력, 조합원들의 압력을
좌파 노조 지도자들과의 공동 전선과 함께 결합시키려 하는 것이었습니다. And really, you have to have both. 근데 이 두 가지가 모두 필요합니다. Because revolutionaries are a minority, we depend on often very bureaucratic trade union leaders to bring about large-scale action. 혁명가들은 그 소수이기 때문에 흔히 그 규모 있는 행동을 조직하기 위해서는 노조 지도자들에게 의존할 수밖에 없는 경우가 많습니다. But we need the independent organization of revolutionaries and of rank and file workers in order to put pressure on these leaders and to take initiatives of their own. 하지만 이런 지도자들에게 압력을 넣기 위해서는 또 한 가지, 그러니까 아까 말씀드린 혁명적 조직과 더불어서 그 기층 노동조합원들의 네트워크와 그들을 통한 압력이 필요한 것입니다. Someone asked, how do we prevent revolutionary organization becoming top-down and dominated by an elite? 어떤 분은 혁명적 조직이 결국 그 상명하다식 구조로 변질되지 않으려면 어떻게 하느냐고 질문하셨습니다. And the honest answer is that there's absolutely no guarantee that this kind of thing won't happen. 근데 이에 대해서 정직한 답변을 하자면은 혁명 조직이 그렇게 되지 않는다는 보장은 전혀 없다는 것입니다. It's a constant struggle to build a revolutionary organization that is both centralized and democratic. 중앙 집중적이면서도 그 동시에 민주적인 혁명 조직을 만드는 것은 끊임없이 노력해야 되는 과정입니다. We had a crisis in the SWP a few years ago because our leadership had become too cut off from the rest of the party. 몇 년 전에 SWP 내에서도 상당한 위기가 있었습니다. 왜냐하면 이 SWP 지도부가 나머지 당원들과 너무 좀 멀어졌기 때문이었었죠. And it took a real fight to bring us back onto the right track. 근데 이런 문제를 바로 잡는 데는 그 커다란 그 내부적 노력이 필요했었습니다. 투쟁이 필요했고요. I'm very proud of that achievement, but we have to be permanently vigilant to get the right balance. 그렇게 해서 결국 SWP가 다시 바로 잡힌 것에 대해서는 자랑스럽게 생각하지만 그럼에도 앞으로도 계속 끊임없이 민주주의와 중앙 집중과 더불어 민주주의가 유지될 수 있도록 항상 신경을 써야 하는 것입니다. This brings me to my final point to do with strategy and tactics. 이와 관련해서 제가 마지막으로 드릴 말씀은 전략과 전술에 관한 것입니다. Tactics are the particular methods we use at a particular point in the struggle. 전술이라는 것은 투쟁의 어떤 특정 국면에서 우리가 사용하는 특정한 방법입니다. Strategy is the whole interconnected system of tactics that takes us towards the struggle for political power. 반면에 전략이라는 것은 정치 권력을 장악하기 위한 투쟁으로 우리를 나아가게 해주는 일련의 모든 전술들의 체계를 말하는 것입니다. And Il-bung is absolutely right that you can't learn from a book what are the right tactics to use in a particular situation. 그리고 이런 어떤 상황에서 어떤 전략 전술이 적절한지를 결코 책을 통해서는 배울 수 없다는 최일봉 동지의 지적은 100번 옳습니다. Over the past few years, the SWP has had to engage in a number of complicated tactical turns. 지난 몇 년 동안 SWP는 여러 차례 복잡한 전술적 전환을 했어야 했습니다. We had to turn towards the new anti-capitalist movement at the beginning of the 21st century. 21세기 초에는 새로 등장한 반자본주의 운동으로 선회를 해야 했었습니다. We helped to initiate an anti-war movement of unprecedented scale. 또 SWP는 전례 없는 규모의 반전 운동을 제안하고 시작하는 데 큰 역할을 했습니다. We then were offered the opportunity of building a radical left electoral coalition
coming out of that anti-war movement. 그 다음으로는 이 반전 운동에서 떠오른 그걸 기반으로 한 급진 좌파의 선거 연대도 건설을 했습니다. And then we were confronted with the collapse of both the movement and the coalition. 근데 그 이후에 반전 운동도 가라앉고 그리고 그 선거 연합조차도 붕괴하는 사태를 맞이했습니다. And we had to turn ourselves to resist the effects of the global economic crisis. 그 상황에서 우리는 경제 위기에 맞서 싸우는 투쟁으로 그 방향을 전환해야 했었습니다. How could we decide what to do in this very complicated and evolving situation? 이처럼 매우 복잡하게 변화무쌍하게 전개되는 상황 속에서 우리가 무엇을 어떻게 할지 어떻게 그것을 결정할 수가 있었을까요? We couldn't ask Lenin or Trotsky or even Tony Cliff. 우리는 레닌이나 트로츠키에게 자문을 구할 수도 없었고 심지어 토니 클리프도 고인이 됐기 때문에 그의 그에게 물어볼 수도 없었습니다. They were all dead, and their writings didn't cover exactly the kind of situations we find ourselves in. 그 사람들이 생전에 썼던 그 텍스트 문헌들은 오늘날 우리가 맞이하고 있는 상황에 정확히 들어맞는 것은 아니었습니다. We had to work it out for ourselves. 그렇기 때문에 우리 스스로 생각해야 했던 것이죠. And often we made mistakes. 그 과정에서 흔히 실수를 저질렀습니다. A living revolutionary organization will always make mistakes because it's intervening in the struggle. 살아 움직이는 혁명 조직은 항상 실수를 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 항상 그 현실의 투쟁에 개입을 할 것이기 때문이죠. Only sects don't make mistakes 오로지 종파들만이 실수를 하지 않습니다. because they never try anything new. 왜냐하면 전혀 새로운 것을 시도하지 않기 때문입니다. And to respond to the challenges of revolutionary strategy and tactics requires a creative effort by the whole organization. 그리고 그때 올바른 전략과 전술을 채택하고 적용하려면은 그 조직 전체의 집단적인 노력이 필요합니다. Tony Cliff used to quote Lenin saying, "There's no rank and file in a revolutionary party. Everyone is a leader." 토니 클리프는 이렇게 말하곤 했습니다. 혁명 조직 안에서는 기층이라는 것이 없다. 아래 부분이라는 것이 없다. 모든 조직원들이 다 지도자들이다. To be honest, I've never found the source of that quotation. I suspect Cliff may have made it up. 클리프는 이것을 다른 어떤 출처에서 인용을 했다고 주장했는데, 근데 제 생각에는 토니 클리프가 그걸 만들어낸 말인 것 같습니다. 레닌 말이라고 그러는데. Never mind. It's a good saying anyway. 근데 출처가 어떻든 좋은 말인 건 사실입니다. In other words, everyone in a revolutionary organization can lead in the struggle. 달리 말하면은 혁명 조직의 모든 구성원들은 투쟁에서 지도자가 될 수가 있습니다. And everyone in a revolutionary organization can contribute to the process through which the organization seeks to steer through a rapidly changing situation. 그리고 혁명 조직의 모든 멤버들은 그 조직이 아주 급변하고 복잡하게 꺾이는 정세 속에서 조직이 어떤 전략과 전술을 취해야 하는지에 관한 결정을 하는데 기여를 할 수가 있습니다. And what an exciting time to become a revolutionary. 근데 따지고 보면 지금처럼 혁명가가 되기에 좋은 시기가 없습니다. A time of enormous crisis and inspiring struggles. 엄청난 경제 위기 속에서 감동적인 투쟁들이 벌어지고 있는 이 시기 말입니다. The question for those who aren't members of All Together is, do you want to be part of shaping the response to this crisis and shaping the struggles of the future? 그래서 아직 다 함께 회원이 아니신 분들에게 제가 던질 질문은
여러분은 미래의 투쟁 방향을 결정하는 데서 기여를 하고 싶으신가입니다. I can't think of a more exciting and rewarding place to be. 저는 오늘과 같은 시대에 다 함께 같은 혁명 조직 외에 더 가슴 뛰고 더 희망이 있는 그런 자리는 없다고 생각합니다. So join us and help to make a world, as Trotsky put it, that is fit for human beings to live in. 그러므로 트로츠키가 말한 인간이 살기에 좋은 세상을 만들기 위한 투쟁에 동참하십시오. 우리 조직에 가입하십시오. Thanks and good luck. 감사합니다. 네, 지난 나흘 동안 많은 참가자들에게 수많은 영감을 심어주었던 알렉스 켈리니코스 동지와 또 이 통역에 애써주셨던 청경록 동지에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다.